अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं हाँ थोड़ा मेज़बान शाहिद सकलैन लक। एक बारी फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ते एक अमरीकी शहरी वालों कातलाना हमले की कोशिश की गई। ताहम अमरीकी सीक्रेट सर्विस ते सिक्योरिटी एहलकारां दी बर वक्त कार्रवाई नाल सदर ट्रंप महफूज रहे ने। ये पहला मौका नहीं कि ट्रंप ते हमला होया होवे। इस तो पहले भी इलैक्शन मुहिम के दौरान वो इस हमले का सामना कर चुके हैं, पर अज की स्पैशली जी हुण हमला होया उसकी खास गल यह है कि इस वक्त उन्होंने सदारत के दौरान ये सारा कुछ होया। ये वाकया इस वक्त पेश आया जिस वक्त वाशिंगटन दे विच जिहड़ा एक तकरीब जारी सी और एक तकरीब जिहड़ी है वाइट हाउस को कवर करने वाले सहाफियों के एजाज़ एक होटल दी गई सी। इस तकरीब दे विच सदर दे नाल नाल खातून अव्वल, नायब सदर, वजीर खारजा ते वजीर दिफा समेत कई आला हुकाम जिहड़े ने वो भी मौजूद सन। वीडियोज़ ये भी वेख्या जा सकता है कि सदर स्टेज ते बड़े पुरसकून अंदाज जिहड़ा है वो बैठे सन कि अचानक एक जोरदार आवाज़ आई तो हाल विच जिहड़ा है वो भगदड़ जी मच गई। सीक्रेट सर्विस के जिहड़े एहलकार ने फौरन स्टेज ते पहुंचे तो सदर ने हिफाजती हिसार ले लिया। कुछ वीडियोज़ ये भी विखाया गया कि एहलकारा ने पहले नायब सदर JD वैंस नूं महफूज मकाम ते मुंतकिल किया तो उसदे बाद जिहड़ा है उन्हां दा ध्यान सदर ट्रंप वल गया। इस दौरान सदर नूं स्टेज ते चुकदे ते लड़खड़ा के गिरदे हुए भी वीडियोज़ दे विच वेख्या जा सकता है। बाद ही सामने आले फुटेज जिहड़ा ये वेख्या गया कि यह हमलावर जिहड़ा है वो सिक्योरिटी हिसार तोड़ के अगे वधिया ते फायरिंग की कोशिश की, पर सिक्योरिटी एहलकारा ने फौरी जवाब दिता तो उन्होंने काबू कर लिया। फुटेज हमलावर नूं जमीन ते हथ बदते हुए भी वेख्या जा सकता है। वाकये तो बाद सदर ने मीडिया नाल जिहड़ा वो गलबात की और उन्होंने दस्सिया कि हमलावर दे कोल कई हथियार सन ते उन्होंने ये भी कहा कि हमलावर दा ईरान के मामले नाल कोई वाज़े ताल्लुक नज़र नहीं आ रहा। सदर ने यह भी कहा कि वो इस हमले तो डर के अपनी पॉलिसी तो पीछे नहीं हटणगे। उन्होंने मजीद कहा कि एक महीने के अंदर दोबारा ये तकरीब जरा है वो वड्डे पैमाने पर मुनकिद की जाएगी। सहाफियों के सवाल से सदर ने साबिक अमरीकी सदर का हवाला देंदे हुए कहा कि जेड़े लोग वड्डे फैसले करते हैं तो उन्होंने बड़ा वड्डा असर छड्डते हैं, उन्होंने अक्सर ये जिहे हालात का सामना करना पैंदा है। फायरिंग के वाक़े के बाद कायम मकाम अमरीकी अटार्नी जनरल ने दस्सिया कि हमलावर जिहड़ा है उसका मुमकिन हदफ अमरीकी सदर ही सन। उन्होंने कहा कि लगता है मुलजिम ने इकल्ले ही कार्रवाई की है तो वह इसे होटल दे विच ही कयाम पजीर सी ते सरकारी अहदेदारां नूं निशाना बनाना चाहता सी। कायम मकाम अमरीकी अटार्नी जनरल ने दस्सिया कि मुलजिम ने तफ्तीश जिहड़ा है वो तावन नहीं किया और जिहड़ा है उहदे उत्ते अज दे दिन यानी पीर वाले दिन फर्द जुर्म भी आयद की जाएगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जिहड़ा ये मुश्तबा हमलावर है इसकी शनाख्त कैलीफोर्निया तो ताल्लुक रखने वाले 31 साल जिहड़ा है वो कॉल टॉमस एलन के नाम नाल हुई और मुबैना तौर पर हमलावर ने हुकाम नूं दस्सिया कि वो ट्रंप इंतजामिया के अहदेदारां नूं निशाना बनाना चाहता सी। वाशिंगटन के मेयर ने कहा कि अकेला मुसल्ला शख्स लाबी विच सीक्रेट सर्विस वाल अगे वधिया तो एक एहलकार ने उन्हें रोकया। वाशिंगटन पुलिस चीफ ने कहा कि होटल की वीडियोज़ का जायजा लिता जा रहा है और हमलावर हथियार नाल अंदर किस तरीके एंटर होया वो भी जरा पता लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहना सी कि हमलावर को जो एक शॉट गन, एक हैंड गन ते कई चाकू जो वो मौजूद सन। दूजे पासे FBI ने कैलीफोर्निया के इलाके जो टॉरेंस गिरफ्तार मुलजिम के घर के आस पास जो वो तहकीकात भी शुरू कर दिते हैं। ये जो बड़ी एक डिवेलपमेंट हुई गुज़श्ता रोज़ मैं क्या तुहाडे नाल जिक्र कर दिया। दूजे पासे हुण गल करदे हां ईरान ते अमरीका के मामले की। ईरान ने अमरीका नूं एक नवीं जिहड़ा है वो सफारती तजवीज़ पेश कर दी है जिसका मकसद आबनाए हुरमज़ नूं दुबारा खोलना ते जारी जंग का खात्मा करना है, पर इस फार्मूले के तहत जोहरी मुज़ाकरात नूं फिलहाल मुअख्खर रखने की गल की गई है। अमरीकी न्यूज़ वैबसाइट एक्सियोस ने एक अमरीकी एहलकार के हवाले नाल ये दावा किया है कि इस तजवीज़ का मकसद सफारती जिहड़ा है तातुल ख़त्म करना है, क्योंकि ईरानी क़यादत इस वक्त इस बारे मुनकसिम है कि जोहरी प्रोग्राम ते अमरीका केड़ियां रियायतां जिहड़ा है जोहरी प्रोग्राम ते अमरीका नूं किस किस्म दी रियायतां दित्तियां जावन ये दावा किया जा रहा है। ईरानी तजवीज़ जिहड़ी सामने आई है उसके मुताबिक जे इस वक्त जोहरी मामले नूं मुज़ाकरात तो अलग कर दिता जाए तो एक तेज़ रफ्तार मुआहदा मुमकिन हो सकता है, पर दूजे पासे मुबसरीन का यह भी ख्याल है कि नाकाबंदी खत्म करने नाल सदर ट्रंप वो दबाव खो बैठणगे जिहड़ा वो ईरान के अफजूदा यूरेनियम के जखीरे खत्म करवाने लई इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट दस रही है कि तवक्को है कि सदर ट्रंप अज के दिन यानी पीर वाले दिन अपने आला कौमी सलामती ते खारजा पॉलिसी के मुशीरा नाल ईरान की
इस नवीं सूरत हाल उत्ते गौर करनगे और एक अहम इजलास की सदारत भी करनगे। अमरीकी हुकाम ये भी दस रहे हैं कि इस मीटिंग विच मुज़ाकरात विच जारी जमूद ते मुस्तकबिल के मुमकिन इकदामात उत्ते भी गल की जाएगी। और तुहानूं याद है कि जिहड़ा गुज़श्ता रोज़ यानी इतवार का दिन फॉक्स न्यूज़ में एक इंटरव्यू दिता गया सी सदर ट्रंप की तरफ को, और इस इंटरव्यू के जिहड़ा सदर ट्रंप ने इशारा दिता सी कि वो इस बहरी नाकाबंदी नूं जारी रखना चाहते हैं तो जिसने ईरान की तेल की बरामदात इस बहरी नाकाबंदी नाल असी रोक रखी है। उन्होंने यह भी कहा सी कि जदों जिहड़ा तुहाडे कोल तेल की एक वड्डी मिकदार सिस्टम विच मौजूद होवे तो उन्होंने जहाज़ां विच लोड ना किया जा सके तो वो लाइन के अंदरों जिहड़ा है उहदे अंदर प्रैशर वध जाता है और वो लाइन फट भी सकती है। उन्होंने ये कहा कि जी उन्होंने कोल ऐसा होने तो पहला सिर्फ 3 दिन का वक्त है, ये कहना सी ईरान के हवाले नाल सदर ट्रंप का। परदे के पीछे होने वाली जी पेशरफ ने उहदे मुताबिक अब्बास राक्ची ने पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की ते कतर के सालसां नूं वाज़े किया है कि ईरानी क्यादत विच अमरीकी मुतालबात ते इत्तफाक राय नहीं। रिपोर्ट दस रही है कि जोड़ा पाकिस्तान के जरिए अमरीका को दी गई जी नवी तजवीज़ है वो कहा गया है कि पहले अबनाए हुरमज़ के बहरान तो अमरीकी नाकाबंदी हल किया जाए तो जंग बंदी तवील उल मुद्दती तोसी या जंग के मुस्तकिल खात्मे उत्ते इतफाक किया जाए। जोहरी मुज़ाकरात इस बाद शुरू होंगे जदों नाकाबंदी खत्म होगी। वाइट हाउस की तर्जमान ओलिव यावल्स ने इस हवाले नाल किया है कि अमरीका प्रेस के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। सदर वाजे कर चुके हैं कि तमाम पत्ते अमरीका के हाथ च ने तो वो सिर्फ वो मुआहदा करेंगे जिहड़ा अमरीकी अवाम के मफाद विच होवेगा। ईरान नूं कदे भी असी जोरी हथियार नहीं बढ़ा देंगे। और तुहानूं पता है कि जिहड़े ईरान के वज़ीर खारजा ने मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं और ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास राक्ची जिहड़ा रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग पहुँच गए हैं जिथे वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन समेत आला हुकाम नाल जिहड़ा मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर खारजा ने जिहड़ा उत्थे जिस वक्त पहुँचे ने मीडिया नाल गलबात करते हुए कहा है कि उन्होंने यह दौरा तहरान ते मास्को के दरमियान इलाकाई ते आलमी अमूर ते करीबी मुशावरत जारी रखने लई है। उन्होंने यह कहना सी कि सदर पुतिन नाल मुलाकात मौजूदा जंगी सूरत हाल ते ओदी ताज़ा पेशरफ्त उत्ते गलबात का एक अहम मौका साबित होगी। इरना जिहड़ी कि न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, उन्होंने यह कहना है कि अब्बास राक्ची ने अपने हालिया दौरे पाकिस्तान को इंतहाई मुफीद करार देंदे हुए कहा है कि उत्थे ईरान ते अमरीका के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात बारे तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने ओमान के दौरे का जिक्र करते हुए दस्या कि दोवां मुमालिक के दरमियान आबनाए हुरमज़ की मौजूदा सूरत हाल उत्ते अहम जिहड़ा है वो गलबात हुई है। उन्होंने यह भी कहना सी कि चूँकि ईरान ते ओमान इस अहम आबी गुजरगाह जिहड़ी है वो सहेली मुमालिक ने, इसलिए दोवां के दरमियान मुसलसल राबता ते हम आहंगी बड़ी ज़रूरी है, खास तौर पर उस वक्त जदों कि अबनाए हुरमज़ तो गुजरने वाली आलमी तजारत ते तवानाई की तरसीब एक बहुत ही बड़ा मसला बन चुकी है। ईरानी वज़ीर खारजा ने यह भी दस्या कि ईरान ते ओमान के दरमियान इस मामले उत्ते आला सतह का इतफाक मौजूद है तो दोवां मुल्कां ने माहिरीन की सतह पर मुशावरत जारी रखने उत्ते इतफाक भी किया है। माहिरीन ये भी दस रहे हैं कि रूस, पाकिस्तान ते ओमान नाल ईरान के वधदे होए जिहड़े सफारती रवाबित ने वो खित्ते च जारी कशीदगी कम करन ते मुमकिन मुज़ाकरात की राह हमवार करने की कोशिशों का एक हिस्सा ने। तो पता है कि अब्बास राक्ची ने इस्लामाबाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत दूजे आला हुकाम नाल मुलाकात की और इसके बाद रूस के दौरे पर रवाना हुए जिथे वो सदर व्लादिमीर पुतिन के नाल मुलाकात भी करेंगे। अब्बास राक्ची हफ्ते नूं पाकिस्तान आए और उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नाल मुलाकातां कीते। ईरानी खबर एजेंसी ने दस्या कि जी ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास राक्ची ने पाकिस्तानी सालसां के जरिए अमरीका को अपनी सुर्ख लकीर यानी रेड लाइन बारे जो तहरीरी पैगाम पहुँचा दिते हैं। ईरानी खबर रिसा एजेंसी फारस के मुताबिक ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास राक्ची ने अपने इस्लामाबाद के हालिया दौरे के दौरान पाकिस्तानी सालसां के जरिए अमरीका को ईरान के हवाले नाल जिहड़े तहफ़्फ़ुज़ात ने वो तहरीरी पैगाम की सूरत जो है वो भेजे ने। रिपोर्ट दस्या गया कि पैगाम जोड़े ने जोहरी मामलात ते अबनाए हुरमज़ समेत इस्लामी जमहूरिया ईरान दी कुछ शराइत उत्ते मुश्तमिल ने। यह भी दस्या गया कि यह पैगाम का तबादला ईरान ते अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बल्कि ईरान की जानिब तो इलाकाई सूरत हाल को वाज़े करन ते अपने रेड लाइन्स खुल के बयान करने की कोशिश है। ये सारी सूरत हाल चल रही है जनाब ईरान अमरीका सूरत हाल के हवाले नाल इहदे उत्ते जिहड़ा है गल करांगे। छोटा जिहा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद साडे नाल मौजूद होंगे डॉक्टर इरफान फानी साहब जनाब इंचार्ज ने डिपार्टमेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस एंड IR दे और नाल माहिर ने बैनुल अक़वामी अमूर दे, उन्हां नाल गल करांगे। छोटे जिहा ब्रेक के बाद वापस आवांगे तो इस मामले पर गल करांगे।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ईरान अमरीका ताल्लुकात ਦੇ हवाले ਨਾਲ। डॉक्टर इरफान फानी माहिर बैनुल अक़वामी अमूर ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ डॉक्टर ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ईरान ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਹੋਏਗਾ पाकिस्तान रूस जोड़े अपना अमरीका तो आए जोड़े मुज़ाकरात कार ने उन्होंने, लेकिन वो नहीं हो सकिया। क्या लग रहा है कि जोड़ा मुज़ाकरात की सूरत हाल है, डायरैक्ट मुज़ाकरात होणगे नहीं होणगे, तो क्या नज़र आ रहे हैं? देखो जी, मुज़ाकरात इस टाइम भी जारी है ने। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲੀ ਡੈਡਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਮੁਸਲਸਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਅਮਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਅਰਾਕਚੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ, ईरान ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ, ਫਿਰ ਓਮਾਨ ਗਏ, ਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਓਮਾਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ईरान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦਾ ਟਾਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਹੁਣ ਰੂਸ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਰੀਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗਾ ईरान ਦਾ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ईरान ਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ईरान ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਂਝ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ईरान ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਹਦੂਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਮੂਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਬੁੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਹਮਾਸ ਹੈਗਾ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੌਤੀ ਬਾਗੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ईरान ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਅਰਾਕਚੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਕਰ ਕਾਲੀਬਾਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਰਫ ਨਾ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ईरान ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰੋਂ ईरान ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਜੂਦੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਗਰੰਟੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰੰਟ ਸਿਨਾਰੀਓ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫਰੋਜ਼ਨ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਆ ਜੰਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆ ਅਮਨ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ईरान ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ IR ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਹੈਗਾ, ਤਜਜ਼ੀਏ ਕਦੀ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ईरान ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ। ईरान ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, 79 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੌਕੇਡ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਹਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੂਨ 2025 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ 12 ਰੋਜ਼ਾ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਹਿ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 40 ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਜੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ईरान ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ईरान ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਮਜ਼ਾਮਤ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਾਮਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ।
ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਫਾ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਸਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਹੋਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਕੇਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਵੇਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਟਾ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿ ਚੱਲ ਹੁਣ ਸਦਾਰਤ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਦਾਰਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜੀ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਨਕੀਦ ਤੇ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੱਲ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਪਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਝ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਐਸਕਲੇਟ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਾ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਦੋ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੈਦੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਧੜ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਬਨਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਚ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜੰਗਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਰਵਾਈ। ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਬਨਾਨ 'ਚ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਂ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੈਦੋ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰ ਲੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਸਕੋ ਦਾ ਔਰ ਮਸਕਤ ਦਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰੰਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੰਟਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵੱਲ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਹੋਈ, ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਵੀ ਰਹੀ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਕੈਂਪ ਡੇਵਿਡ ਅਕੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਗਰੰਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਓਸਲੋ ਅਕਾਰਡ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੈਡੀਏਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਓਮਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਓਮਾਨ ਤੇ ਰੂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਰੀਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਅਲਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ। ਤੇ ਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਮੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਓਮਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਹਥਿਆਰ ਕੱਟ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪਾਨ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੀਏਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਥਰਡ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਰਾਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਟੇਬਲ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਨੂੰ ਡਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਸਾਏ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਮਾਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਨੱਪੀ ਤੁਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੌਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਮਸਕਤ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਕੋ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਤਰ ਹੈ, ਕੁਵੈਤ ਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਅਗਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਲਾਹਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਓਵਰਆਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿੱਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਨਵਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਅਰਬ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਦ-ਇਤਮਾਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਟਰਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟਰਸਟ ਦੀ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਕਡੋਰ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਬਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਆਰਟ ਆਫ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਫਰੀਕ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਫਰੀਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਹਿਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੈਂਪ ਡੇਵਿਡ ਅਕੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ 1978 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 73 ਚ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮਨ ਵੇਖਿਆ ਅਰਬ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਮਲਾ ਨਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਜੋ ਆਖਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਸਦਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਪਰੂਵ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਰਾਕ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ, ਅਗਰ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਸ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੀਬੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਆਖੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਬਿਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਬਿਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ 100 ਨਫਸੀਆਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਇਰਫਾਨ ਫਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਉਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਇਕਦਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 160 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਨਬ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਨਸੂਬੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਤੇ ਜ਼ਰੀ ਸ਼ੋਬੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇਆਂ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਕਾਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 160 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਅਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 88,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਗੀ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁਕਰਰਾ ਹਦਫ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸੂਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 25 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਮਕਾਮਾਤ ਤੇ 1 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਵਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਰੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਆਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੀਦ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਨੂੰ ਤਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਤੇ ਅਵਾਮੀ ਫਲਾਹ ਬਹਿਬੂਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਸਲਸਲ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੰਦਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ DG ਫੂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਨਬ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। DG ਫੂਡ ਪੰਜਾਬ ਅਮਜਦ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 63,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ 63,313 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 233 ਗੰਦਮ ਖਰੀਦਾਰੀ ਮਰਾਕਜ਼ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਮੁਸਲਸਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 14 ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੰਦਮ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਕੋਲ 18,62,428 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਾਰਦਾਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮਿਆਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। DG ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 26,260 ਬੈਗਸ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਾਨਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਅਤ ਦਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਮੁਫਤ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਕਦਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਸ਼ਫਾਫ ਤੇ बर वक्त ਖਰੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੀ ਸ਼ੋਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸਤਹਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕਿਆ ਹੈ? ਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਦਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋ 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ 160 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ 3500 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਜਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੇ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਟ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਲੂ ਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਟਨ ਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਗੋਭੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਗਾਜਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਮਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਵਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਰੇਟ बढ़ गया। यानी कि इस मुल्क के दो लोग नुकसान ने, एक काश्तकार और एक एंड कंज्यूमर नुकसान दे विच। कि पिछली दफा ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਵੇਚੀ 1800 1900 2000 2100 ਰੁਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੰਦਮ ਮਿਲੀ 4000 4500 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਸਿਰਫ ਗੰਦਮ ਦੀ ਮਾਦੇ 2200 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। एक्चुअली हुकूमत एक कर रही है कि शहरी और देहाती की तकसीम, कि देहातियां को लोग हुकूमत की कोशिश है कि सस्ती गंदम लैके तो शहरियां नूं सस्ती रोटी दी जाए या सस्ती
ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਉਹਦੇ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੋ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। 2 ਸਾਲ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਟ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਟੋਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਉਹਦੇ ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਰੇਟ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਰੇਟ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ 3400 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, 34-3500 ਰੁਪਇਆ 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੇਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2800, 2900, 3000, 31-3200 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਰਿਹਾ। 80% ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ EWR, ਲੇਕਿਨ ਗੰਦਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ EWR ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਦਮ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮਲਾਤੀ ਤੈਅ ਹਕੂਮਤ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੋਟਲੀ ਨਾਅਹਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਹਿਲ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਡੀਜੀ ਫੂਡ ਨੇ ਜੀ ਅਮਜਦ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਡੀਜੀ ਫੂਡ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਹੈ ਫੋਰਟ ਲਿਟਲ ਰੋਡ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਨੇ CM ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰੇ ਬੈਠਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਅਲਾਟ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ 3000 ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੰਦਮ 3000 ਚੁੱਕ ਕੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ 3600, 3700, 3700, 3800 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸੇਮ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੈਲੰਜ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਲਮਾ ਬੱਟ ਸਮੇਤ ਇਹ ਮੰਡੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ, ਇਹ ਕਰ, ਉਹ ਕਰ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਖਰਾਬ ਦਾ ਰੇਟ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸੁਣਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਗਏ ਹੋਣ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਆ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਆ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਕਿੰਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਿਆ? ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਦ 9/11 ਹੋਇਆ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। 17 ਸਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਆਇਆ, COVID-19, ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਇਸ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖੀ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਇੰਤਹਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਓ। ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਮਾਇਆ, ਕੀ ਖਾਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੋੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੇ ਨਾ, ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਫਿਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, 1 ਕਰੋੜ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ बढ़ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ अब ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਤਨੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਮ ਉੱਤੇ ਔਰ ਚੀਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇੱਕ। ਨੰਬਰ 2, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹਾਂ बढ़ानी ਹੋਣ, ਆਪਣੀ ਮਰਾਤ बढ़ानी ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਤਰੀਨ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ, ਇਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ, ਪੂਰੇ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਸ਼ਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 3500 ਰੁਪਏ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ 97% ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 97% ਬਲਕਿ 98%। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨੂੰ 2800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3200 ਤੱਕ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 3500 ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਕਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਉਂ ਕਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜਿਤਨੀ ਆਬਾਦੀ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜਿਤਨੀ ਆਬਾਦੀ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਹਕੂਮਤ ਬੁਲਾਵੇ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਲੱਭੀਏ, ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈਏ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈਏ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ, ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 10 ਸਾਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਮ ਕਿਤਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੱਕੀ ਕਿਤਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਵਲ ਕਿਤਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਨੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਪਾਹ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ 1 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਬੇਲ, ਇੰਡੀਆ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ 4 ਕਰੋੜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ? ਕਾਟਨ ਬੇਲ ਦਾ ਵੀ 25 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਕਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ 55 ਲੱਖ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਵੇਚ ਕੱਢੀਏ, ਫਰਕ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ 45 ਲੱਖ ਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਉੱਤੇ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ GDP ਦਾ 0.18 ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਬਜਟ 1.75 ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾਅਤ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹੀ, ਸਿਵਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਅਤ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਲਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆਪੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਮਕਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਹਾਫੀ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿਣ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮੁਲਵਿਸ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਫੀ ਆਦਿਤਿਆ ਰਾਜ ਕੋਲ ਨੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸੇ ਅਫਗਾਨੀ, ਭਾਰਤੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਕਾਮੀ ਬਲੋਚ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਪੌਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਲਵਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਤਨਾ ਉਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਤਨਾ ਉਲ ਖਵਾਰਿਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਤਨੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਫਿਤਨੁਲ ਖਵਾਰਿਜ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਸਰਾਈਲ ਫਰਾਹਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਵਾਇਦ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫੋਰਮਸ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਫਿਤਨੁਲ ਖਵਾਰਿਜ ਅਤੇ ਫਿਤਨੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਰੀਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕਿਆਮ ਅਮਨ ਲਈ ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੈਟਵਰਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸੇ ਔਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਿੱਤੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।